مجھے اپنا عزیز سمجھ کے بزرگ لوگ آپ یہاں پہ موجود ہیں، جوان ہیں، خواتین بھی بیچاری گئی شہر میں، انہوں نے مجھے اس مالا پہنائی. یہ آپ لوگوں کا ہم پہ قرض ہے. اس قرض کو اتارنے کے لیے آپ کو شری کے جدوجہد ہونا پڑے گا. اختیارات کے خاتمے کے لیے آپ کو اعلان بغاوت کرنا پڑے گا. اپنا حق کے ملازمت، حق کے معاش آپ کو لینا پڑے گا. کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا کیونکہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں. اس قوم کو کس نے نشے کا ٹیکا لگا کے سنایا جو ایک چولہا ٹیکس لگنے سے پورے جموں کشمیر میں سیپا ہو گئی تھی؟ یہ 63 برسوں پہ ٹیکس، گھر ٹیکس، آپ کی ٹوپی پہ ٹیکس، آپ کی داڑھی پہ ٹیکس، آپ کی شہر پہ ٹیکس، آپ کی چینی آٹے پہ ٹیکس، آپ کی گیس تیل پہ ٹیکس، آپ کی سانس پہ ٹیکس اس حکومت نے لگا دیا. اور اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ایک GST ہے. آپ اس کے خلاف کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ آپ کو انجیکشن دیا گیا تھا برائی کا. آج آپ نے حق کو صداقت کا عالم بلند کرتے ہوئے میدان میں نکل پڑے ہیں. یہ ٹیکسوں کی پرمار کا نظام ختم ہو کے رہے گا. آپ جیتیں گے اس لیے کہ آپ حق پر ہیں. آپ جدوجہد کو فروغ دیں، شعوری جدوجہد کو. آپ کو یہاں منڈیاں ملیں گی. منڈیاں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 کلو چینی آپ کو یہ پل شہر میں دی جا رہی ہے. ہمیں منڈی نہیں ہے اور اس میں چینی نہیں ڈالی جا رہی، اس لیے کہ ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے. فیصلہ لاہور اور پتہ نہیں کہاں پہ جو فیکٹریاں ہیں. یہ سریا سب سے داؤں یہاں سے پل شہر تک آتا ہے. گوشت ہے، مرغا ہے، کپڑا ہے، پیاز، کھانے پینے کی دیگر اشیاء. ہم چاہتے ہیں کہ غریب کا چولہا عزت کے ساتھ جلتا رہے. اور پاکستان والے منڈیاں مانگ رہے ہیں. آپ نے صدر غداری کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک نہیں ٹریڈ دی جائے. جب وہ اپنے لیے ٹریڈ مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں کیوں نہ مانگے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے قریب ترین یہ جموں کشمیر کے اندر اور بھارت کی منڈیاں ہیں اور اس طرف چائنا کی منڈیاں ہیں، اس سے ہمیں سستی اشیاء آزاد کشمیر کے اندر لے جو آنے کی اجازت دی جائے اور ان کو یہیں سے فروخت کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہمارے غریب اس سے مستفید ہوں، کاروبار بڑھے، روزگار بڑھے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو اور ایک نئے نظام کی ہم بنیاد رکھیں. اس لیے ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں اور ٹریڈ پوری دنیا میں آئے دینے رہتا ہے کیونکہ ٹریڈ ایک راستہ ہے آپ کی ترقی کا. اس میں چھپی ہوئی ہے آپ کی ترقی. وہ آپ کو سڑکیں دے گا. جس خطے میں ٹریڈ عالمی معیار کی ہوتی ہے وہاں سڑکیں عالمی معیار کی دی جاتی ہیں، وہاں ہوٹل بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ انڈسٹریاں لگائی جاتی ہیں اور ہماری آبادی 35 لاکھ ہے. اس ساری کی ساری 10 سال کے اندر روزگار سے منسلک ہو سکتی ہے. اس لیے ہم ٹریڈ پہ زور دے رہے ہیں اور وہاں پہ کرپشن کروائی جا رہی ہے. اس لیے ساتھیوں آج آپ لوگوں کے چہرے کے اندر ایک چہرے کی کمی تھی. پچھلی دفعہ جب میں الیکشن میں گیا مجھے نہیں علم تھا، میں الیکشن پروسیس کے حق میں ہوں، لیکن ذاتی طور پہ اس لیے نہیں تھا کہ میری والدہ تھوڑا عرصہ قبل فوت ہوئی تھی. وہ سیاست میں ہماری حوصلہ افزائی کرتی تھی تو ابھی ہم اس غم سے نکلے نہ تھے کہ الیکشن آگے. تو میں راول پنڈی سے واپس آیا تو پتہ چلا چند احباب بیٹھے غور و فکر کرنے والے، انہوں نے فائنل کر لیا میرے لیے جو الیکشن لڑے گا. تو میں جو آیا تھا میری جیب میں جو 500-700 تھا وہ بھی صبح ناشتے کے لیے چلا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واپس کیسے بیک ہو جائے کیونکہ وہ آخری دن تھا گوشوارے جمع کرانے کا دلی میں. اور میرے یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہیں، سینئر ہیں. میں نے کہا میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ میں کسی اور ساتھی کو لڑاتے ہیں جواب میں اگلی دفعہ آ جاؤں گا. وجہ پوچھی، انہوں نے کہا میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، جو ہے میں گھر میں بیٹھ گیا تھا اپنی والدہ کی پوچھی کے بعد. ذاتی طور پہ تو میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی، البتہ میں ساتھ میں ان کے ساتھ چلتا رہے. لوگ لے آئے اس نظام کو دفن گوش کریں، ضرورت مند لوگ سامنے آئے. تو اس وقت ایک ساتھی نے مجھے 1000 روپیہ نکال کے دیا کہ آج کا کرایہ میرے ذمہ ہے، کل کے ہم
चंद घंटों में 5-6 घंटे पहुंच जाएंगे और कश्मीर हाउस में कागज जमा करवा के वापस आएंगे। आप बिलीव करें कि जब मैंने काम को याद किया तो मुझे याद आया कि जिस शख्स के पास ये दस्तावेजात जमा होगी वो मेरा रियल कजन है। तो मैंने वहां से फोन किया तो उन्होंने कहा कल तो तुम गए थे, तुमने जिक्र नहीं किया मुझे। मैंने कहा मुझे खुद पता नहीं था। रात को पहुंचा 2-2:30 बजे सुबह उन्होंने कहा कि डिसीजन हो गया, वही जाके जमा करवा के आओ वो छोड़े। तो वो 17 फिर उसके बाद कुछ 2-3 दरखास्तें हमारे मल्ले साहब ने दे दी जज साहब को और मेडिकल वालों को दे दी। तो उन्होंने मुझे उलझा दिया। गल ये है कि जब मुझे इजाजत मिली तो 17 दिन बाकी थे। उसमें आप लोगों ने जो मेरी हौसला अफजाई की, जिस नए निजाम की बुनियाद आपने रखी, वो पहाड़ किसान की तरह में हौसला लेके आया। तो बना हम कैसे ना आपके हकूक़ के लिए जदोजहद करें। आइंदा कॉन्फ्रेंस कोलंबो में हो, दिल्ली में हो, बीजिंग में हो, वाशिंगटन में हो, ब्रैडफोर्ड में हो, आप लोगों के हकूक़ की बात होगी, आपकी तरक्की की बात होगी, आपके वसाइल की बात होगी और आपसे हक के हाकिम की बात होगी। कोई लुटेरा इसके बाद वहां मुंह निकाल के नहीं जा सकेगा। इसलिए कि दुनिया ने आपके हक को तस्लीम कर लिया है। हम चाहते हैं 75 खत्म करके आजाद गवर्नमेंट को बाख्तियार बनाया जाए। वो बजट इसके अंदर किया जाए जहां से हमारी महरूमियों का उजाला हो, बेरोजगारी खत्म की जाए, जहालत को खत्म किया जाए, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए हमें, और घर बार घर ये सारी सोचते रियासत हमें लिए, हम रियासत के शहरी हैं, रियासत माँ के जैसी है। क्या आपने नहीं सुना बुकला को जदोजहद करते हुए आजाद अदलिया के हक में? तो हमारी रियासत जो हमारी माँ है, इस पे कौन रास्ते है, कौन इस पे हुक्मरानी कर रहा है, कौन हमारी हुकूमत को बेबाक किए हुआ है, उस हुकूमत को रात बात कर रहा है, उसको शिकायत देनी है। आने वाला दिन आपका होगा। तो मैं बात कर रहा था कि जब पिछले इलेक्शन में आया तो बरकती जो हमारा प्रोग्राम था कॉलेज ग्राउंड में, उसमें सदारत मेरी बुजुर्ग हस्ती चेयरमैन गुलाम मोहम्मद साहब पोर्ट शफियों से तल्लक है, जिनका मरूर वो कर रहे थे। उनका एक पार्टी के साथ तल्लक था, उनकी कमिटमेंट पे किसी को शक कभी नहीं रहा है। उनकी जदोजहद, ये शोहदा की तख्तियां कंधों पे उठाए हुए अपनी बुजुर्गी की परवाह न करते हुए दर दर पे वो शक किया। इस निजाम के खिलाफ लड़ता लड़ता वो सियासी रहनुमा कब्र में उतर गया। लेकिन उस आखिरी इलेक्शन में, उस इलेक्शन के जलसा में, वो जहां पे आज शरीफ कैसर साहब बैठे हुए हैं, वही शख्सियत थी, वो बुजुर्ग शख्सियत जो इनकलाब के लिए जदोजहद करते करते उम्र गुजर गई थी। उन्होंने हमारे जलसे की सदारत का शर्फ हमें बख्शा। आज वो चेहरा यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग हैं। हम चाहते हैं ये निजाम बदले ताकि हमारे बुजुर्गों का साया आप लोगों की शक्ल में देर तक हमारे ऊपर है। हम आपकी लंबी उम्र के लिए न सिर्फ दुआगो हैं बल्कि जदोजहद करेंगे, क्योंकि जदोजहद पैगंबर का सेवा है, किसी चोर लटेरे का नहीं। मैं आप लोगों को आपकी जो तकलीफ दी है उसके लिए आपसे माजरत चाहते हुए आपका शुक्रगुजार हूँ। वक्त अपने अंदर इसलिए गुजारिश करता कि गर्मी है और आपने बहुत तवील वक्त दिया है। मैं शायद ये मेरा फर्ज है आप लोगों के लिए जदोजहद करना। जहां भी हम जाएंगे अपने लोगों को नहीं भूल पाएंगे, इसलिए कि आप ही हमारे बुजुर्ग हैं, आप ही हमारे भाई हैं, ये हमारा घर है, इस घर के हम सब मकीन हैं। इसमें कोई किरदार बुजुर्ग का है, कोई माँ का है, कोई बहन का, कोई भाई का, कोई बेटे का, कोई बेटी का। ये एक परिवार है जो एक नया परिवार जन्म दे रहा है। मैं फिर जो पहली वाली बात कहूंगा कि चेयरमैन साहब को खराज
उस शख्स की अकीदत पेश करते हुए कि इस सियासी बसीरत का मुजाहरा आज़ाद कश्मीर में बढ़ गया है, ये आप लोगों को पता है इसका क्रेडिट। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे जाना चाहूँगा, आने वाला कल आपका होगा, हमारा होगा, फकत जिसकी बुनियादें हों दूर से मबनी, हमने वो गुंबद गिराने की कसम खाई है। अल्लाह हाफ़िज़।